باکر علماء کرام و شعراء اعزام و خواتین اسلام، پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور الکتاب المبین، صدق اللہ مولانا عظیم و صدق اللہ رسول النبی المبین الکریم۔ بعد توحید کے متول شمع رسالت کے پروانہ، غوث اعظم کے دیوان و اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے نقش قدم پر چلنے والوں، اور یہ سب سے پہلے آقا ایماندار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارگاہ رسالت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھی ہے بابا زبلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیار ہند میں صوفی و سماج چلتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ دیار ہند میں صوفی و سماج چلتا ہے، اسی کے ذریعے اثر ہم سبوں کا کام کاج چلتا ہے۔ دیار ہند میں صوفی و سماج چلتا ہے، اسی کے ذریعے اثر ہم سبوں کا کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب، آپ کی سرکار ابھی کی ہے، یہاں صدیوں سے میرے خواجہ کا راہ چلتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور الکتاب المبین۔ بے شک اللہ کے طرف سے ایک نور، ایک روشن کتاب آیا۔ باغور سماعت کیجئے گا، بس 25 سے 30 منٹ کے اندر میری بات گفتگو ہوگی۔ اللہ کے طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آیا۔ نور سے مراد ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مقدس۔ اب دیکھیں شاعر کیا ہی بہترین انداز سے لکھا ہے کہ دیوانوں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ دیوانوں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ جا کے بولے فرشتے دائیں حلیمہ کے کان میں، جا کے بولے فرشتے دائیں حلیمہ کے کان میں، مکہ جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ یہ جھنڈی لگانا کس کی سنت ہے؟ یہ جھنڈا کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ جھنڈا لگانے کا ہمیں اور آپ کو پیغام کس نے دیا ہے؟ تو میں اس اشعار کے محدم سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل السلام کی سنت ہے، تو اس لیے نقشہ کو اتارا گیا ہے کہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے۔ جھنڈی ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈی ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آج جشن 1500 سالانہ عید میلاد النبی میں میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جتنا ناز کرنا چاہتے ہیں کم ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ 12ویں سال جشن کیسے منایا گیا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ 13ویں سال میں جشن کیسے منایا گیا تھا، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ 14ویں سال میں حضور کی پیدائش کیسے منایا گیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آئندہ 16ویں سال میں آپ کیسے منائیں گے اور کیسے منایا جائے گا۔ لیکن آج 15ویں سالانہ اور 15ویں سالانہ جشن عید میلاد میں ہم اور آپ زندہ ہے
सबूत देंगे, यही पैगाम देंगे कि सरवर कहो के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहो के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का मुनज़्ज़मा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, खल्क का आका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो हज़रात मोहतरम, मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, आज हम और आप अपनी जिंदगी में जितना नाज करना चाहे उतना ही कम है, इसलिए कि हमें और आपको किसी एक एरो और गैरो की जिंदगी की वो 1500 सालाना जिंदगी नहीं मिला है, बल्कि अहमद मुख्तार की मिली है, जिसे दुनिया के लोग अहमद मुख्तार से जानते और पहचानते हैं। तो हज़रात मोहतरम, बात चल रही थी क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुल किताबुल मुबीन, बेशक अल्लाह के तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब आया। नूर से मुराद हमारे आका प्यारे मुस्तफा, और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। लेकिन तहक़ीक़ का लफ्ज़ इसमें आया है, और तहक़ीक़ आपके सामने 10 चीज को रखा जाए, और 10 चीज को रखने के बाद आपसे कहा जाए कि इनमें से बेहतर कौन सा चीज है, इनमें से कौन सा खूबसूरत चीज अच्छा है, तो आप ऐसे नहीं कह देंगे कि ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि 10 मौलाना है और 10 मौलाना में आपको किसी एक मौलाना को चुनना होगा और आपको एक मौलाना की तारीफ करना होगा, तो आप नहीं कह देंगे कि ये मौलाना अच्छा है या ये हाफिज जी अच्छा है, बल्कि आप उस चीज पे तहकीक करेंगे, आप उस चीज पे गौर फिक्र करेंगे, आप उस चीज पे दिलो दिमाग से सोचेंगे कौन वो हाफिज जी है जो बेहतर हो सकता है, कौन वो मौलाना है जो तहकीक से आपके सामने आ सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब को नासिल किया है, लेकिन तहकीक के साथ नासिल किया है। अल्लाह तबारक तआला मुस्तफा को पैदा किया है, तो मुस्तफा को पैदा किया है तो तहकीक के साथ, गौर और फिक्र के साथ और सोच सोच के पैदा किया है। इसलिए कि इस दुनिया में एक अंबिया नहीं आया है, इस दुनिया में 2 अंबिया नहीं आए हैं, इस दुनिया में 1,24,000 कमो बेश 2 लाख अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं, जिससे दुनिया के लोग हजरत आदम से जानते हैं, जिसे दुनिया के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जानते हैं, जिसे दुनिया के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जानते हैं, जिसे दुनिया के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जानते हैं, जिसे दुनिया के लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जानते हैं। लेकिन आज किसी नबी के ऊपर अल्लाह तहकीक का लफ्ज नहीं किया है, किसी नबी के ऊपर अल्लाह ने तसव्वुर का लफ्ज नहीं किया है, किसी तहकीक में बयान नहीं किया है। और नबी के बारे में किताब में आया है, लेकिन मुस्तफा के बारे में जब आया है तो अल्लाह ने फरमाया है कि तहकीक के मैंने आपके तरफ एक मुस्तफा भेजा और एक कुरान मुक़द्दस को भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एक मेरे मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आखिर अंबिया किराम तो दुनिया में बहुत है, लेकिन किसी अंबिया के बारे में अल्लाह ने तहरीक नहीं फरमाया है। आखिर बात क्या चीज है, आखिर ये कारण किस वजह से किसी नबी को तहरीक नहीं किया है। तो जब आदम से पूछा गया, ए आदम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया लेकिन तहकीक का लफ्ज नहीं किया। जब मूसा से पूछा गया, ए मूसा, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तहकीक का लफ्ज नहीं किया। जब ईसा से पूछा गया, ए ईसा, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया लेकिन तहकीक का लफ्ज नहीं किया। तो आदम ने जवाब दिया, आदम ने जवाब दिया कि आदम को आदमियत मिला तो मुस्तफा की नूर से, मूसा को पैदा होने का जो सबब था तो मुस्तफा की नूर से, ईसा को पैदा किया तो मुस्तफा की नूर से, हजरत इब्राहिम को पैदा किया तो मुस्तफा की नूर से, जब हजरत इस्माइल को पैदा किया तो मुस्तफा की नूर से। मालूम और पता ये चला कि दुनिया में जितने भी अंबिया किराम आए हैं तो किसी नूर से नहीं बना है, बल्कि अहमद मुख्तार के नूर से बना है। जब अहमद मुख्तार के नूर से बना है तो अल्लाह तआला किसी नबी को तहकीक नहीं मिला है। तो हज़रात मोहतरम, मालूम ये पता चल गया कि अल्लाह तबारक तआला ने ये दुनिया में जितनी भी चीज को रब ने बनाया सब मुस्तफा की नूर की बरकत है, मुस्तफा की नूर की एक किरण का एक झलका है। लेकिन आज दुनिया के लोग
اللہ کا غلام بننے کے بجائے دنیا کے لوگوں کا غلام بنتا ہے. اس لیے تو شاعر نے کیا ہی بہترین انداز سے لکھا ہے کہ محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں. اس لیے کہ جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو زمین والے بھی اللہ اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہے، آسمان والے بھی اللہ اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہے. آپ میلاد مصطفیٰ کو ہلکا بنا لیجئے. جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو آسمان سے وہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں جس فرشتے کو اللہ نے آسمان کو پوچھا لگانے کا ڈیوٹی دیا ہے. وہ فرشتہ حاضر ہو جاتے ہیں جس فرشتے کو خانہ کعبہ پہ پوچھا لگانے کا ڈیوٹی دیا ہے. وہ فرشتہ حاصل ہو جاتا ہے جو فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے برسات کرنے کا حکم دیا ہے. وہ فرشتہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ جو فرشتہ اس فرشتہ کو حاصل کر دیا جاتا ہے جو آسمان کے چکر لگایا کرتے ہیں. آخر بات کیا چیز ہے؟ آخر میلاد مصطفیٰ سجتی ہے زمین پر. آسمان والوں کا کام کیا ہے؟ جب زمین پر میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو حضرت آدم کی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو حضرت جبرائیل کی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو حضرت اسرافیل کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو حضرت یعقوب کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ان سے فرشتوں سے پوچھا گیا اے فرشتوں آخر تمہارا کام زمین پر کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتا ہے کہ جس لیے ہم آ جاتے ہیں کہ جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے تو اللہ کے حکم کو اور اللہ کے حکم سے ہم زمین پر پھیل جاتے ہیں. اس لیے کہ زمین والوں پر جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو فرشتوں کا نزول کرنا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، حضور کی آمد، دربار کی آمد، دربار کی آمد. 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو نور ملا ہے تو اس نور کو ہم اور آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس نور کو صرف ہم لائٹ پہ نہ استعمال کرتے. اس لیے کہ اس نور کو جب نور میں جب زمین پر پھیلا گیا تو زمین والوں کو ایک نخار پیدا کیا گیا. لیکن میں آپ سفر دوران سفر تقریر کو میں حضور کی سیرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. لیکن مکہ میں حضور پیدا ہوئے لیکن پوری کائنات میں پھیل کیسے گیا؟ مکے میں حضور پیدا ہوئے لیکن خانہ کعبہ میں جھنڈا کیوں لگا؟ مکے میں حضور پیدا ہوئے لیکن بیت المقدس میں جھنڈا کیوں لگا؟ مکے میں پیدا ہوئے حضور لیکن آمنہ کے دہلیز پر جھنڈا کیوں لگا؟ مکے میں پیدا ہوئے آج حسینی مسجد میں جھنڈا کیوں لگا گیا؟ مکے میں پیدا ہوئے غوثیہ مسجد میں جھنڈا کیوں لگا گیا؟ آج مکے میں حضور پیدا ہوئے بمبئی کے صدر میں جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ مکے میں پیدا ہوئے حضور لیکن پوری کائنات والوں مل کر حضور کی جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اس لیے کہ نور سے مراد روشن. جب نور مراد روشن لیا جاتا ہے تو صرف نور تو مکے میں ہوا لیکن مکے میں نور ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں نور کرتا ہو نظر آیا جس کی برکت ہے کہ ہم اور آج زندہ ہے اور جیوت ہے اور حضور کی صدقہ ہم اور آپ کھاتے ہیں. تو حضرات محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان کی شکل دیکھ کے مصطفیٰ کی امتی بنا کر بھیجا ہے. لیکن انسان کا شکل دینا کمال نہیں ہے لیکن انسان کی شکل میں حضور کی سیرت کو دیکھنا کمال ہے. لیکن حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے آمنہ کے آنگن میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام حضرت عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب. اب دیکھیں یہ 3 شخص حضور سے بہت قریب تھے، آمنہ، عبداللہ اور عبد المطلب. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے. ایک ماہ گزرے، دوسرا ماہ گزرے، تیسرا ماہ گزرے، چوتھا ماہ گزرے، 5ویں گزرا، 6ٹھی گزرا اور 6ٹھی گزر جانے کے بعد خبر اور معلوم پتہ یہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی موت ہو گئی. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ میں
हुजूर पढ़ रहा है, बाप का साया जमीन से उठ गया, आसमान से छीन लिया गया। बाप को देखा नहीं, यतीम हो गया। बाप को देखा नहीं, मुस्तफा की आंगन से बाप का साया खत्म हो गया। लेकिन 6 माह के अंदर मेरे आका की बाप इंतकाल हो गए। लेकिन जैसे अब्दुल्ला की इंतकाल का खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुनाई दिया, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कान तक खबर आई, और खबर आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही सुना कि बेटा अब्दुल्ला इंतकाल हो गए हैं, जैसे अब्दुल्ला की इंतकाल हो गए तो बाप की मोहब्बत बेटे की शफकत में आ गए। बाप परेशान हो गए और बाप बेकार और बेबसारा हो गए। इसलिए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाना करते थे, अगर अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मेरा दाया बाजू कट गया, मेरा बाया बाजू कट गया। इसलिए कि दुनिया में वो हजरत अब्दुल्ला के जैसे कोई हसीन नहीं था, हजरत अब्दुल्ला के जैसी कोई खूबसूरत नहीं था, हजरत अब्दुल्ला की तरीके से कोई अमीर जात नहीं था, हजरत अब्दुल्ला की तरीके से कोई शफकत करने वाला नहीं था, हजरत अब्दुल्ला की तरीके से कोई अदब करने वाला नहीं था, हजरत अब्दुल्ला की तरीके से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं था। जब मोहब्बत करने वाला नहीं होगा तो मालूम पता ये चला कि उनके सामने ये पल्ला कम पड़ गया। लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना को सुनाई दिया, आमना की कान तक खबर आई कि हजरत अब्दुल्ला की इंतकाल हो गया, तो हजरत आमना की सर से वो साया खत्म हो गया और आमना रब के बारगाह में दुआ की, मौला अभी तो 6 माह गुजरा नहीं है, मेरे शौहर को आप छीन लिए, मेरे शौहर को तूने छीन लिया। अब जो बच्चा पल रहा है इसकी परवरिश कैसा करूंगी, जिसकी बच्चा जो पल रहा है इसको मैं यतीम को बजाय इनको मालदार कैसे बनाऊंगी। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे आका करीम के बारगाह में और आका करीम की मोहब्बत में हजरत आमना ने रब के बारगाह में शिकायत करते हैं, रब के बारगाह में दुआ करते हैं, और रब के बारगाह में दुआ करने के बाद एक आवाज आती है, और आवाज की कोई और नहीं बल्कि आवाज ही आती है, ए आमना, ये वो बेटा है, ये वो बेटा है जिसके खातिर मैंने आदम को पैदा किया, जिसके खातिर मैंने ईसा को पैदा किया, जिसके खातिर मैंने नूर को बनाया, जिसके खातिर मैंने आसमान को पैदा किया, जिसके खातिर मैंने कुरान को पैदा किया, जिसके खातिर मैंने कुरान को नाज़िल किया। तो फिर कुरान से पूछा गया, ए कुरान तू बता कि अल्लाह उसके रसूल की तारीफ कैसे किया जाए। तो कुरान से पूछा गया, तो कुरान फरमाता है, अलिफ फरमाते हैं, और अलिफ से पूछा गया, अलिफ तू बता। तो अलिफ ने कहा कि अल्लाह का हबीब आ रहा है, अल्लाह अकबर, माँ के पेट में है, लेकिन अलिफ तारीफ कर रहा है, माँ के पेट में है, बा तारीफ कर रहा है, माँ के पेट में है, ता तारीफ कर रहा है, माँ के पेट में है, सा तारीफ कर रहा है। तो अलिफ से पूछा गया, अलिफ ने कहा कि अल्लाह का हबीब आ रहा है। बे से पूछा गया, बे तू बता। तो बे ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। ते से पूछा गया, ते तू बता। तो ते ने कहा साकी कौसर आ रहा है। से पूछा गया, से तू बता। तो सानी रसूल आ रहा है। जिन से पूछा गया, जिन तू बता। तो जिन ने कहा कि जाहिरुल कदर आ रहा है। से पूछा गया, है तू बता। तो हबीब खुदा आ रहा है। से पूछा गया, है तू बता। तो खातमुन नबीय्यीन आ रहा है। तो मालूम पता चला कि माँ के पेट में हजरत अब्दुल्ला के सिकम से और माँ के पेट में हजरत आमना के पेट से यह आवाज आ रहा है कि अलिफ से यहाँ तक कुरान में जितने भी अल्फाज है सब मेरे आका की तारीफ करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, जय मिलाद नबी, जय मिलाद नबी, बारे रबियुल, बारे रबियुल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक तआला ने अलिफ से लेकर या तक जितने भी अल्फाज आप उठा कर देखिए, सारा अल्फाज अल्लाह के हबीब की तारीफ करता हुआ नजर आया। लेकिन अभी कहा है माँ के पेट में है, अभी माँ के पेट में है। अब आमना से पूछा गया, ए आमना, तुम्हारे शौहर इंतकाल हो गया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से खुशबू आ रही है, तुम्हारे जिस्म से खुशबू आ रही है, तुम्हारे बदन से खुशबू आ रही है, तुम जिधर से चल रही हो तुम्हारी खुशबू आ रही है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम्हारा शौहर इंतकाल हो गया है? जब तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम्हारा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन रुखसत होने के बावजूद भी तू अपने नए नए कपड़ा पहन रही हो, रुखसत होने के बावजूद भी तू अपने जिस्म पर खुशबू इधर लगा रही हो। आखिर बात क्या चीज है? तो दुनिया के लोग ने, जब मक्के वालों ने शिकायत करना शुरू किए तो शिकायत करते करते वो शिकायत कहाँ तक पहुंचा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों तक पहुंचा। जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान तक पहुंचा और पहुंचने के बाद फिर हजरत
عبد المطلب نے خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ سے باہر نکلنے کے بعد حضرت آمنہ کے دروازے میں پہنچتے ہیں اور حضرت آمنہ سے دروازے پہنچنے کے بعد ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بہو ایک باپ اور بیٹی میں رشتہ ہے اور ایک بہو اور سسر میں بات چل رہی ہے. آخر کیسے چل رہی ہے, آخر کیسے پوچھ رہے ہیں؟ باپ کا بھی اتنا ادب و احترام اور بیٹی کا بھی اتنا ادب و احترام ہے. آج کی عورتوں کے دل میں ایسا نہیں ہے. اگر باپ کچھ کہہ دے تو اسے گالی دیا کرتے ہیں, سسر کچھ کہہ دے اس کو گالی دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نے دروازے پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد بایاں ہاتھ اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکانے کے بعد آواز آتی ہے, آواز آتی ہے, کون؟ تو ادھر سے جواب دیا جاتا ہے میں حضرت عبد المطلب ہوں, میں حضرت عبد المطلب ہوں. تو جتنا سننا تھا حضرت آمنہ نے اپنے آنچل کو سر پہ رکھتے ہیں, رکھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد عرض کرتے ہیں بیٹی کیا تمہارے دل میں احساس نہیں ہے, کیا تمہارے دل میں خوف نہیں ہے, کیا تمہارے دل میں درد نہیں ہے, کیا تمہارے دل میں محبت نہیں ہے؟ میرا بیٹا انتقال ہو گیا ہے, میرا سایہ انتقال ہو چکا ہے, میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے, میرا بیٹا کو میں دوبارہ دیکھ نہیں پایا ہوں, میرا بیٹا مجھ سے دور ہو چکا ہے. لیکن دور ہونے کے باوجود بھی مجھے احساس و غم و فکر ہے. لیکن تمہارے جسم سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تم کیوں خوشبو لگا رہی ہو؟ تمہیں کس چیز کی شوق ہے؟ تمہیں کس چیز کی وہ خوشی ہے جس خوشی سے تو اپنے کپڑے کو چینج کرتی ہو, اپنے کپڑے کو خوشبو لگاتی ہے, اپنی خوشبو سے پریشان ہے؟ لیکن بیٹی نے کہا, بیٹی نے فرمائی, آمنہ نے کہا اے بابا, اے ابو جان, میں پوچھنا چاہتی ہوں آخر یہ خوشبو کون لگاتا ہے؟ مجھے خود نہیں پتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, مجھے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, مجھے کچھ نہیں پتا ہے. لیکن میں پریشان ہوں, میں پریشان ہوں. اب دیکھیں ایک باپ اپنی بیٹی سے, ایک بیٹی اپنے باپ سے فرماتی ہے, ایک بہو اپنے سسر سے فرماتی ہے, ایک سسر بہو کی بات کو مانتی ہے. اللہ اکبر. بیٹی عرض کرتی ہے, بہو عرض کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ ابو جان میں نہیں جانتی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جدھر سے میں جاتی ہوں وہ راستہ مہکتا ہے, میں جدھر سے بھی جاتی ہوں وہ راستہ مہکتا ہے, یہاں تک کہ میں جس زمین پر تھوک دیتا ہوں وہ زمین پھر مہکتا ہوا نظر آتا ہے. میں خود سمجھ نہیں پاتا ہوں, میں خود سمجھ نہیں پاتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو حضرات محترم, حضرت آمنہ نے کیا فرمائی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. 6 ماہ گزرنے کے بعد جب حضرت عبداللہ کی انتقال ہو گئے تو مکے کی عورتوں کے دل میں یہ فطور باتیں چلنے لگی کہ شوہر انتقال ہو گیا ہے لیکن فیشن دکھانا کم نہیں ہوا ہے, شوہر انتقال ہو گیا لیکن خوشبو لگانا کم نہیں ہوا ہے. لیکن باپ اپنی بہو سے فرق پوچھتی ہے, بہو کا بیٹے کا درد تمہارے دل سے ختم ہو گیا ہے جو تو اپنی بدن میں خوشبو لگاتی ہو؟ لیکن یاد رکھیے گا تحقیق ہر چیز میں ہے, اس لیے کہ حضرت عبد المطلب اگر دنیا کی بات سن کر اپنی بہو کو کچھ کہہ سکتا تھا, اپنی بہو سے کچھ کہہ کر بہو سے ناراضگی, اعتراض اور کوئی بھی بات کہہ کر دنیا کے لوگوں کو یہ درار پیدا کر سکتا تھا. لیکن حضرت عبد المطلب نے تحقیق کیا, حضرت عبد المطلب کی تحقیق کی اور تحقیق میں کیا چلا کہ یہ کسی دنیا دار کی خوشبو نہیں بلکہ احمد مختار کی خوشبو ہے. لیکن حضرات محترم جب حضرت آمنہ نے فرمائی ابو جان میں پریشان ہوں, میں پانی لینے جاتی ہوں نا جیسے رسی کو کنویں کے اندر ڈالتی ہوں تو کنویں تک پہنچنے سے پہلے پانی مجھے سلام کرتی ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ میں جس گلی سے گزرتی ہوں نا تو گلی مہکتا ہے, میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں نا وہ کپڑا مہکتا ہے. میں پریشان ہوں کہ اس خوشبو سے, میں پریشان ہوں اس کی مہک سے. تو مجھے معلوم چلا اور پتا چلا یہ دنیا دار کی خوشبو نہیں ہے بلکہ جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے, جسے دنیا کے لوگ احمد مختار سے جانتے ہیں, جسے عبداللہ کی نشانی ہے, جسے عبداللہ کی نشانی کا نور ہے, اسی نور کی برکت ہے جس چیز کو میں ہاتھ لگاتی ہوں وہ چیز مہکتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور کی آمد, حضور کی آمد, درگاہ کی آمد, درگاہ کی آمد, جنرل ملال النبی, جنرل ملال النبی, پہلے رب
मोहतरम, जैसे ही 9 माह का दिन गुजर गया, गुजर जाने के बाद मेरे आका करीम की पैदाइश का टाइम हो गया, पैदाइश का वक्त शुरू हो गया। लेकिन आपको मालूम है, आपको पता होगा कि रात को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। दिन को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। चांद को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। सूरज को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। समंदर को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। बाकी हर वो चीज को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अब बात आ गई, कोई बच्चा दिन में पैदा होता है, कोई बच्चा रात में पैदा होता है। आपको मैं बताऊं कि हर वो बच्चा कोई दिन में पैदा होता है, कोई रात में पैदा होता है। अल्लाह अकबर। दिन भी अल्लाह के बारगाह में दुआ करने लगा, दिन अल्लाह के बारगाह में दुआ करने लगा, ए मौला तू मुझे दीन बनाया, उस दीन की बरकत से तू मुझे और थोड़ा एहसान कर दे। आखिर कौन सा एहसान कि अहमद मुख्तार को दीन में पैदा करना, ताकि मेरी इज्जत औकात बढ़ जाए, ताकि मेरी पावर बढ़ जाए, ताकि दुनिया के लोग ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पैदा नहीं हुआ है, भोर में पैदा नहीं हुआ है, बल्कि दिन में पैदा हुआ है। जब दिन में पैदा हुआ है ताकि दिन की मर्तबा को अल्लाह बढ़ा दे। लेकिन जब दिन की वो दुआ सुनने लगा और सुनने के बाद फिर रात की बात आई, तो रात भी अल्लाह के बारगाह में दुआ करने लगा, ए मौला तूने मुझे रात बनाया और रात में अल्लाह ने सारे लोगों को आराम करने के लिए तूने मुझे हुक्म दिया है ताकि मैं रात हो जाऊं। और रात होने के बाद जो भी चीज अल्लाह ने पैदा किया है, सारा चीज अल्लाह की तरफ से वो आराम करने लगे। मैं चाहता हूँ कि इस रात में किसी दुनियादार को ना पैदा कर, इस रात में किसी और को पैदा ना कर, बल्कि इस रात में अहमद मुख्तार को पैदा कर, ताकि मुझे कोई अंधेरी ना कहकर पुकारे, ताकि मुझे कोई काला कहकर ना पुकारे, ताकि मुझे कोई बेबस कहकर ना पुकारे, ताकि मुझे कोई चोरी करके ना पुकारे। इसलिए कि चोर कर जाता है रात में चोरी करने जाता है, चमार कब चमारी करने जाता है? रात में चमार करने जाता है। मालूम पता ये चला कि अल्लाह तबारक तआला ने अगर जो भी चीज अगर चोरी करने के लिए, चमारी करने के लिए अगर दिल में ख्याल पैदा होता है तो रात में पैदा होता है। तो रात के बारगाह में दुआ की, मौला मुझे दुनिया के लोग खराब कहता है, मुझे दुनिया के लोग चमार कहता है, मुझे दुनिया के लोग बदतरीन बदजुबान से पुकारता है। मैं चाहता हूँ कि अहमद मुख्तार को तू रात में पैदा करके मेरी खालीपन को दूर कर दे, मेरी चमारी को दूर कर दे, मुझे जो बुरा भला कहता है उसे दूर कर दे। अल्लाह अकबर। दिन भी अल्लाह के बारगाह में दुआ किए, रात भी अल्लाह के बारगाह में दुआ किए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला फैसला करने वाला है। अगर रात में पैदा कर देता तो दिन नाराज हो जाता, अगर दिन को अल्लाह ने पैदा कर देता तो रात नाराज हो जाता। अल्लाह को दिन से भी प्यार है, अल्लाह को रात से भी प्यार है। आखिर रब ने अपने महबूब को पैदा किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ, आप सुने होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी रात के किसी हिस्से में नहीं पैदा हुआ, बल्कि वो पैदा हुआ तो भोर का टाइम था, सुबह सवेरे का टाइम था। ना उसको दिन कहा जाएगा, ना उसको रात कहा जाएगा, बल्कि उसको भोर कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, मालूम क्या चला कि अल्लाह ने क्या फैसला किया? ना अल्लाह दिन को महबूब का पैदा होने का टाइम बताया, न रात, बल्कि भोर, जिसे हम और आप शहरी का वक्त कहते हैं। उस वक्त ना दुनिया के लोग रात कहता है, ना दुनिया के लोग उसे दिन कहता है। उसने मेरे आका को पैदा किया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का फैसला देखिए। अगर दिन में पैदा कर लेता तो कर सकता था, लेकिन रात नाराज हो जाता। अगर रात में पैदा कर देता तो दिन नाराज हो जाता, लेकिन किया ना दिन में ना रात में, बल्कि भोर का टाइम था, शहरी का टाइम था। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में जो दर्द थे, जब आमना को दर्द महसूस हुआ तो आसमान से सितारे चमकने लगे, आसमान से चांद झुककर सलाम करने लगे, आसमान से फरिश्ते के नुज़ूल 70,000 फरिश्तों का आना जाना शुरू हो गया। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बाहर आया, आवाज आई, जिब्राइल कहाँ हो? जिब्राइल सलाम ने अल्लाह की आवाज को सुनकर फौरन हाजिर हो जाते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, फिर आवाज आई, जिब्राइल मेरा महबूब दुनिया में आ रहा है, उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए जो एक एहतियात रख जाए, जिसको मैं तहकीक से बनाया हूँ, उससे दुनिया के लोग जान जाए कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि आम अंबिया का इमाम आ रहा है। लेकिन किसी नबी के लिए झंडा नहीं लगाया गया था, किसी नबी के लिए जन्नत से कुछ नहीं मंगाया गया था,
जैसी पैदाइश से रसूल हुआ तो अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जन्नत में जा और जन्नत से 3 सब्ज झंडी लेके आ। और 3 सब्ज झंडी लाने के बाद एक झंडी को खाने काबा के ऊपर लगाना ताकि दुनिया के लोगों को मालूम चल जाए अब जो आया है खाने काबा को ढाने वाला, जो जो इंसान पैदा हुए थे सारे इंसान को खत्म करने के लिए अहमद मुख्तार की पैदाइश हो चुका है। अब खाने काबा के अंदर कोई चमारी नहीं होगा, अब खाने काबा के अंदर कोई डाकटी नहीं होगा, अब खाने काबा के अंदर अब कोई ऐसा काम नहीं होगा जो शरीयत के खिलाफ होगा। आपको मालूम होगा कि अरब की सरजमीन पर जब जैसे ही अल्लाह के रसूल ने आए तो आने से पहले पहले आप देखे होंगे, आप सुने होंगे, बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। अगर जिसके घर में अगर कोई बच्ची पैदा हुआ करता था, जिसके घर में लड़की पैदा हुआ करता था तो उस लड़की के चेहरा को देखकर जमीन पर दफना दिया करते थे और दफनाने के बाद ये ऐलान क्या करते थे कि अरब की सरजमीन पर कोई लड़की पैदा नहीं होगा, अरब की सरजमीन पर कोई लड़की पैदा नहीं होगा, कोई बेटी पैदा नहीं होगा। लेकिन खाने काबा के ऊपर झंडी लगाने के बाद ऐलान कर दिया जब कोई बेवा, जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता था तो अरब की सरजमीन पर यह कानून था, यह कानून लगाया गया था कि उस अरबी के लोगों के अंदर अरबी औरतों को एक काली कोठरी में रखा करते थे और 1 साल नहीं बल्कि जब तक जिंदा रहा करते थे उस कोठरी के अंदर बंद क्या करते थे और उसको खाना पीना नहीं दिया करता था, यह कानून था। लेकिन जैसे ही खाना काबा के ऊपर झंडा लगा गया तो आवाज आई अब कोई विधवा कोई अल्लाह से नाराज नहीं होगा, अब कोई विधवा कोई बेबस और जिंदगी का रास्ता नहीं अख्तियार करेगा, अब कोई विधवा कोई अपनी जिंदगी को सुकून के बजाय बेसुकून से नहीं गुजरेगा। इसलिए कि सुकून देने वाला मुस्तफा आ गए हैं, सुकून देने वाला आका करीम आ गए हैं, सुकून देने वाला अब अल्लाह के हबीब आ गए हैं, अब सुकून देने वाला अब वो मुख्तार आ गए हैं जिसके लिए खाने काबा झुका है, जिसके लिए खाने काबा के ऊपर झंडा लगाया गया है, जिसके लिए बैतुल मुक़द्दस में झंडा लगाया गया है। तो हज़रात मोहतरम मालूम पता ये चला कि हुजूर से आने से पहले पहले खाना काबा के अंदर बहुत सारे ऐसा काम हुआ करता था जो बेहुरमती बेकाम किया करता था। लेकिन खाना काबा में झंडा लगाने मकसद यही था ताकि दुनिया के लोगों को पता चल जाए कि अब वो शख्स वो महान व्यक्ति आ गए हैं जिसके वजह से दुनिया का एक सिस्टम चलेगा, एक कानून चलेगा, एक सिस्टम से शरीयत से अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसके खिलाफ अगर कोई गुजरेगा तो वो खिलाफ रसूल होगा। अब बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के रसूल की पैदाइश की खुशी पर झंडा लगाया गया, इसलिए कि पहला हमारा जो किबला है वो बैतुल मुक़द्दस है, पहला हमारा जो किबला है वो बैतुल मुक़द्दस है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने पहला किबला के ऊपर झंडा इसलिए लगाया ताकि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाना काबा के अंदर उस बैतुल मुक़द्दस के अंदर आदम भी खड़े होकर नमाज पढ़े हैं, उस बैतुल मुक़द्दस के अंदर आदम से लेकर ईसा तक सब कोई अंबिया किराम उस बैतुल मुक़द्दस के एक के बाद दीगर नमाज पढ़े हैं। लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ आका के पीछे मुक्तदी बना है, आका के पीछे नमाज पढ़े हैं। तो मालूम और पता ये चला कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा से नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर गया था तो सारा अंबिया सफ बनाकर खड़े हो गए थे और यही कहता हुआ नजर था मरहबी या रसूलुल्लाह, मरहबी या रसूलुल्लाह, मरहबी या रसूलुल्लाह। इसलिए खाना इसलिए बैतुल मुक़द्दस के ऊपर झंडा लगा। अब देखिए आमना के घर में झंडा लगाने का मकसद क्या है, इसलिए कि आमना के घर में इर्द गिर्द में जो औरतें आमना को गलत कहा करती थी, जो औरतें हजरत आमना को अनब और सनाब बोला करती थी, तो अल्लाह तबारक तआला ने इस अनब और सनाब बोलने वाले को रोक लगा दिया ताकि उनको पता चल जाए अब दुनिया वालों देख लो आमद रसूल का औलादत हो चुका है, हुजूर की पैदाइश हो चुका है, अब दुनिया में वो खुशहाली पैदा होगा जिस खुशहाली के लिए लोगों को जरूरत था। तो हज़रात मोहतरम हमें और आपको मुबारक हो कि ये जश्न 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी हमें और आपको मिला है। तो इस 1500 सालाना ईद मिलादुन नबी में ऐसा कोई काम ना करें जिस काम की वजह से हमारे शरीयत में दरार पैदा हो जाए। हम इंशाअल्लाह तबारक तआला कल जुलूस निकालेंगे तो जुलूस में से कोई काम नहीं करेंगे जिस काम की वजह से हमारा दीन खराब हो जाए।
اس لیے کہ اسی زبان سے ہم کہیں گے رب کیا رسول اللہ، اسی زبان سے ہم کہیں گے نعرے تکبیر. لیکن جب اس زبان سے ہم نعرہ لگائیں گے، اگر کوئی انسان اسی زبان کسی منہ کے اندر گٹکا رکھے اللہ کے رسول کا نام لے تو فرشتے اس منہ پہ لعنت بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے حضور کی نام لینا ہی تھا تو ناپاک، بلکہ جو شریعت کے خلاف جو کام ہے بلکہ باوضو لے کر نام لینا چاہیے، لیکن تو ایک نشہ کو ساتھ میں لے کر ربک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کے لوگوں، جب کل ہم جلوس محمدی نکالیں گے تو ایسا پیغام دیں گے تاکہ دنیا کے لوگوں کو معلوم چل جائے یہ کسی دنیا دار کا جلوس نہیں ہے، کسی پردھان منتری کا جلوس نہیں ہے، یہ کسی ایرو غیرو کا جلوس نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار کا ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا، جس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے. ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب کل جلوس محمدی سے نکلیں گے تو باوضو رہیں گے، گٹکا پان سگریٹ سے دور رہیں گے، جب تک رہیں گے تو زبان پر لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ صدا کا ہم دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. پھر کل بھی بولنا ہے، پھر جلوس میں ہی بولنا ہے، تو اس لیے کم بولا جائے، عمل زیادہ کیا جائے. انشاءاللہ فجر کی نماز میں دیکھوں گا کون کون شخص حضور کی امتی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. اگر آپ واقعی حضور کی امتی ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کی فجر کی نماز سے آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی حضور کی جشن منانے والے ہیں، واقعی 1500 سالانہ جشن منانے والے ہیں، تو آپ اس چیز کو عہد کر لیں گے اور اس چیز سے وعدہ کر لیں گے کہ ہم 1500 سالانہ جشن منائیں گے، احتیاط میں ہمارا اور آپ کا نام لکھا جائے گا. اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھا ہے کہ 1400 سالانہ کی جشن میں کون تھا کون نہیں تھا. اب جو 16ویں آئے گا ہم رہیں گے یا نہیں گے، 100 سال کے بعد پھر آئے گا ایک مرتبہ. لیکن ہم اور آپ نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں 1500 سالانہ جشن دیا ہے. تو اس جشن میں ہم اور آپ وعدہ کریں گے کہ شراب سے دور رہیں گے، نشہ سے دور رہیں گے اور حضور کی محفل میں بیٹھیں گے اور حضور کا نام گیت گائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب مل کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایسا